Original Jew brand leapfrog. Jew brand, Jew brand. 8 incidents recently, all of the victims Jewish, and Targeting a man for a violent robbery because he was Jewish. Disturbing story to tell you about hate crime charges targeting Jews. Alarmed by the frequency of anti-Semitic attacks. I've been attacked 3 times. I have absolutely no confidence in the authorities. Being a Jewish mother in Copenhagen adds to a whole new level of concern. Children in a Jewish school surrounded by barbed wires, cameras, guards, police patrolling. Attacks in the street, the firebombing of synagogues in France and Germany, marchers chanting death to Jews. There's placards saying death to the Jews and Hitler was right. This is not Jewish paranoia. There are people out to get you. I'm looking over my shoulder constantly. I'm scared that somebody might do something because they recognize us as Jews, and I think it's very, very frightening. Very, very frightening. The Palestinian-Israeli controversy has taken over and has created this new anti-Semitism that is anti-Zionism. Jewish kids don't feel safe on campus. Jewish kids don't feel safe. There are people running for political office, are running on campaigns of with Jews you lose. This anti-Semitism, it's institutionalized. It's every day. It doesn't show up in the newspapers because it's to be expected. My wife is shaking. She feels like this is 1940s all over again. Dr. Michael Lightman, change the world, change me. It sounds too high. A, B, C, D, E, F, G, 1, 2. כן, יש כאן. מה בתוכנית? אתה אופטימי לגבי היכולת שלך, אנשים פה לקלוט את המסר? לא, מסר, תלוי באיזה מידע אני מוסר להם, ועד כמה שזה חשוב להם. שני דברים צריכים להיות. מצידם רצון, ומצידי יכולת לפי הרצון הזה לתת, ולא יותר ולא פחות. ככה שיהיה להם בדיוק טעימה הנכונה. הכל תלוי בהם. אני תמיד ככה הולך בעדינות. הם עוד לא הרגישו מכות ממש, כדי כך לדבר איתם בצורה גלויה. זה עוד מחכה להם בזמן הקרוב. אז כמה שאני יכול אני אתן שידעו איפה הפתרון, מראש. אולי שיבוא הצרה, אז יזכרו על זה ששמעו פעם. וצרות יבואו די מהר. He is a professor of ontology, a PhD in philosophy and Kabbalah. He's written over 40 books that have been translated into dozens of languages. So now I'm going to show you a little clip about Dr. Lightman's activities. As far back as he can remember, Michael Lightman has wanted to uncover the nature and purpose of life. That's what drove his scientific study in the Soviet Union, where he was born and raised. It was after immigrating to Israel and stumbling upon the wisdom of Kabbalah that he found a method designed to answer those deep questions. Since then, we've become a global village anxiously teetering on the edge of conflict and economic collapse, compelling him to travel the world explaining just what the hell is happening to us and why. אנחנו נמצאים במשבר הכללי, פיננסי, חברתי, מדיני, חינוכי. מתגרשים, לא רוצים להתחתן, לא רוצים להוליד ילדים. וזה הכל מפני שהאגו שלנו כל הזמן גודל. אנשים מצד אחד מתרחקים זה מזה, מצד שני אנחנו דווקא על ידי הטכנולוגיה ועל ידי המבנה החדש של העולם, אנחנו קשורים זה לזה. This is a glimpse into Lightman's mission, to lay out Kabbalah's way forward to a new life. ובמצב כזה אנחנו לא יודעים מה יהיה.
כי אנחנו רואים שהטבע סוגר אותנו יחד סביב כל כדור הארץ ברשת אחת. והמצב הזה הוא יכול להביא אותנו להתפרצות. העולם צריך התעוררות, ובאמת שמח אני לראות גם כן בכל החדשות ובכל האנליטיקה במיוחד, שיותר ויותר אנשים כותבים על זה שאנחנו יכולים לצאת מהמשבר הזה אך ורק על ידי תיקון האדם. ועוד נראה בימינו עד כמה שהאנושות יכולה להתעלות מעל החשבון האגואיסטי ולעשות משהו יחד. ביחד הזה אנחנו נגלה את החיים הרוחניים שלנו. Dirigez-vous à gauche, puis allez tout droit. אנחנו נמצאים בעולם שלא כל כך מבינים אותו. יכול להיות שאנחנו גורמים לעולם הזה הרבה מאוד זעזועים. ואנחנו לא יודעים את זה. ופתאום אחרי איזה העלייה יפה שהייתה לנו, אנחנו רואים שהעולם מדרדר. מה שקורה היום במצרים, אתמול קרה בתוניסיה, מחר זה יקרה בכל המדינות. עד כמה שזה נראה לנו שזה רחוק. מהיום למחר זה יכול להיות. כי האנשים מאוד ממורמרים. בכל מקום יש סיבה להתלקחות. וכאן מתגלה חוכמת הקבלה, שהיא חוכמה מאוד עתיקה, ומסבירה לנו שהבעיה של כל העולם ושל כל אדם זה האגו שלו. אבל עד היום אנחנו התקדמנו דווקא על ידי האגו שלנו, עד שהוא הגיע למימד הגלובלי. Édition, le rabbin Michael Leitman pour un livre qui s'appelle La Kabbale révélée. אני לא רב, אני קודם כל מדען, כי חוכמת הקבלה זה מדע, וכך היא התגלה בבבל העתיקה, והיא מדברת על שיטת התיקון האדם. מקובלים הם לא מאמינים, הם כמו מדענים שמגלים את העולם הרוחני, ולא נשאר מקום לאמונה, אלא נפתח מקום לידיעה. דתות הם התחילו מלפני 2000 שנה מחורבן בית המקדש, וחוכמת הקבלה היא באה לנו מאברהם, מהבבל. מפני שהיא הייתה נסתרת כל השנים האלו. אז אנשים התחילו לחשוב עליה ששם זה מיסטיקה ומה לא. ולכן יש הרבה מאוד בלבול סביב זה. בלבול, סבירום, בהברייז'ן. באבל, בלבול, בבילון, פינלמון. בבילון חדש, וזה בבל חדש עכשיו. אנחנו עכשיו חזרנו לאותו בבל כמו שהיה קודם, רק זה היה במקום מוגבל ובמעט אנשים, והיום זה בכל העולם, וכבר אין לנו לאן לברוח. Comme un mode d'emploi de la société actuelle. שימוש לחברה המודרנית. נכון. En fait, donc j'ai une question, c'est est-ce que c'est finalement pas de l'utopie parce qu'en fait l'être humain évolue? נכון מאוד, אבל מכל הרצון שלו מתפתח, הוא עכשיו מתגלה שאין לו לאן להתפתח. אנחנו כאילו מיואשים מהתפתחות.
מה יכול להיות מחר יותר טוב מהיום? פעם אנחנו חשבנו שילדים שלנו יהיה להם יותר טוב. היום אנחנו כבר לא בטוחים. לכן לא רוצים להיות ילדים. לכן צורכים סמים. לכן הדיפרסיה זו מחלה הראשונה שבעולם. אנחנו לא נוכל להתקדם בצורה כמו שהיינו קודם מתקדמים. כי אנחנו כבר גומרים את האנרגיה, נפט, גז, כל האוצרות האדמה. אנחנו נמצאים בכל זאת באיזשהו מקום שצריכים לתת לעצמנו דין וחשבון, מה לעשות. ואנחנו רואים G8, G20 מתאספים שליטי העולם והם לא יכולים להגיע לשום דבר. ואין פתרון. כי אנשים לא רואים במה למלות את עצמם. ודור הצעיר במיוחד. ולכן, אחרי כל הדברים האלה, גם מסיבות וגם אהבה וגם כל מה שיש לנו בחיים, אחרי הכל אדם בכל זאת שואל, מה עם החיים האלו? מה קורה איתי? מה קורה כאן בכלל? זה הכל אני ממלא אותם בפנים, אבל מחוץ לזה יש משהו או לא? הוא מתחיל בכל זאת לשאול על יותר, או יותר נכון, מפחד לשאול. למה פחד? למה הוא מפחד? כן, תשובה. Parce qu'il n'y a pas de réponse. אתה זוכר את הרגע הזה שהגעת למורה שלך? כן, זה גם כן אני לא הבנתי שזה שם נמצא. אני אפילו הייתי מאוד סקפטי. אבל כשהתחלתי ללמוד ברגע ראשון, בשיעור הראשון, התחלתי לגלות שזה באמת משהו אדיר, משהו שאני לא נפגשתי אף פעם בכל החיפושים שלי, אצל כל כך הרבה, עברתי הרבה ידיים. וכאן אתה מקבל מילוי רגשי ושכלי, אמנם שלא הבנתי, אבל ראיתי, הרגשתי שזה ממש מה שחיפשתי. כל החיים, כל החיים. כשהייתי עוד בגן ילדים, אני זוכר כל התסכולים שלי, גם משם. וכאן, בגיל כבר 30, נגיד, התחלתי לקבל תשובות. אם הוא היה נמצא פה היום, מה הוא היה אומר על הארגון, על המפעל חיים הזה שלך? אני חושב שהיה מרוצה. כך אני לפחות שואל את עצמי ומרגיש שאנחנו משתדלים להפיץ תורת בעל הסולם בכל ישראל ובחו"ל. בעל הסולם, כשהדפיס ספר הזוהר עם פירוש סולם, אז תלמידים שלו כל ערב לקחו ככה 2 חבילות של זוהר, היו כאלו שלוקחים כאן 2 ובידיים 2, והיו יוצאים להפצה. אולי מישהו ירצה לקבל את הספרים האלה חינם. וזה היה קשה מאוד לשכנע אנשים שהם יקבלו. כשאני הגעתי לרבש, שמעתי את זה, אמרתי, אולי אני אנסה. לקחתי באוטו כמה סטים של זוהר, הגעתי לרחובות, עברתי כל הבתי כנסת, מזרחים ואשכנזים וחרדים וכיפות סרוגות, אף אחד לא רצה לקבל. חינם.
לשים את זה פשוט שם בספרייה, שיהיה. אף אחד. החזרתי בחזרה. ממש ככה. אפילו לפני 20 שנה. עדיין אנשים היו מאוד מאוד מפחדים לדבר ולהיות יחד ולהחזיק ספר קבלה ביד. למה? הזמן אחר. הכוח העליון פועל על כל האנושות, על כל העולם, ולכן העולם כל כך מהר מתקדם. כן, אנחנו בסדר פה, אני חושב. אצל חלק מהאנשים בתודעה, הקבלה מתקשרת לחזרה בתשובה, וזה לא נכון. לגמרי. ואצל חלק מהאנשים, קבלה זה סוג של עבודת אלילים כמעט. כן, מיסטיקה למיניהם. בדיוק. כן. אז תעשה לי את ההפרדה, תסדר את הדברים ככה אין שאנשים לא יבינו זה ולא שזה זה. לא. בדיוק. אז מה זה כן? קבלה זה מדע שמגלה את המערכת שהיא עוקבת את כל המציאות שלנו. המציאות שלנו זאת אומרת כל היקום, כולל דומם צומח חי מדבר, כולל בתוכו, וקבלה מגלה את המערכת הזאת, מסבירה לנו כל העקרונות שלה, ואיך המערכת הזאת משפיעה עלינו, ואיך אנחנו ובאיזה תנאים יכולים להשפיע על המערכת הזאת. ואיך היא מסבירה למשל כל מיני מקרים? בוא לרגע נלך... אין מקרים, פשוט אנחנו לא מבינים ולא מכירים את המערכת, ולכן זה כלפינו מקרה. אין מקרה בטבע. בטבע הכל עובד תחת החוקים ברורים מוחלטים. בטבע החוקים קיימים, זה בדיוק... אז אנחנו מחוץ לטבע. איפה אנחנו בטבע רואים מקריות? שאני סוגר עיניים ופתאום נופל לי משהו על הראש ולא ראיתי מקודם. זה נקרא מקרה. אז מה, אין לזה סיבה? זאת אומרת, מה שאתה בעצם אומר זה שאנחנו צריכים ויכולים לחקור ונגיע לסיבה? ודאי. וקודם כל אנחנו צריכים להבין מה הטבע דורש מאיתנו לפי תוכנה שלו. אוקיי, אז תסביר לי מה. האלוקים בגימטריה טבע. אוקיי. טבע האלוקים זה אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד חוקי הטבע ולפי זה לראות איפה המקום שלנו. אז מי שרואה את כל הדינמיקה הזאת, בתוך החיים האלו מתחילים לגלות דרגה יותר עליונה, דרגת המדבר, וזו דרגה נצחית. אוקיי. ואפילו שגוף שלי מת, כי הוא שייך לדומם צומח וחי, האדם המדבר שבי, הוא ממשיך לחיות. אני עליתי לגובה שלו. לזה אנחנו מגיעים. נו, כאן מאוד פלסטיק, הכל מאוד מאוד חיצוני, וכל אחד משחק לפי חיצוניות הזאת. זה לגמרי לא ניו יורק. שם כל אחד רוצה להרוויח, לא אכפת לו אחרים, כאן הוא צריך להראות את עצמו שהוא מתאים למקום הזה. We're having a quick breakfast and then we come. אנחנו הולכים לעשות יום צילומים, כמו שאתה יודע, שזה הולך להיות קורס, אנחנו הולכים להציג אותו ב-Spiritual Network, בנטוורק החדש העולמי שעוסק ברוחניות. וזה הולך להיות מושק בשיתוף עם האו"ם ב-40 מדינות בעולם, למיליוני צופים. אנחנו צופים שבהשקה, בעזרת השם, יהיו מיליארד צופים, כמו שהיה בלייב, שזה היה פרויקט שבונו עשה. בשעה 12, לארי קינג יבוא ויהיה לרב ראיון. חוץ מהדלאי למה, הוא אף פעם לא מגיע לסט.
מכיוון שאנחנו פונים לקהל צעיר, חשבנו לעשות את זה בצורה קצת מעניינת, אז הבאנו סטודנטים מ-USC, שזו האוניברסיטה המובילה ביותר פה, זה כאילו סטודנטים מכל מיני דתות, והם ישאלו את הרב שאלות לפי הסדר. All right, let's roll cameras. Speed. Roll sounds. So first we'd like to understand what is Kabbalah. כל חוכמת הקבלה היא מדברת איך כל האנושות צריכה להיות כמערכת אחת אינטגרלית, כדי שאנחנו נהיה מותאמים למערכת האינטגרלית שמנהלת אותנו. והמצב האופטימלי, הטוב, זה אם המערכת היחסים בינינו, היא תהיה מותאמת למערכת הכללית, המנהלת אותנו. לכן כל חוכמת הקבלה היא מדברת בעצם איך אנחנו צריכים להתארגן בינינו, שנהיה מותאמים למערכת העליונה. Does Kabbalah apply to everybody, or is it only for, it's not a religion per se, but it's a method, right? So can this method be used by, us, even though? יש כאלה כמוכם 2 מיליון תלמידים בעולם. Guys like you, there are about 2 million students in the world. Right. So it applies, so everybody can kind of, Anyone. can implement Kabbalah. Oh, okay. It seems to relate so many ideas that I already know, but makes me understand certain things about life in a framework which is very unique. It was definitely really more welcoming and accepting. That's the thing. That's the impression I got. Like even if I was agnostic, I could accept this and not be labeled as a faith. I mean, I personally am very interested in Sufism in the context of Islam, and to discover that Kabbalah is actually very similar to something from my own faith tradition is, Love thy neighbor like thyself is a method, right? But to really bring that out into a more universal theme, it's enlightening, I would have to say. This time, my mind is blind to what it finds in LA or the New York Times. One of my favorite rhymes says, if you be mine, things will be fine. Instead they're drawing sand lines. Another year, another design. Instead they're drawing sand lines. Another year, another design. Here I go, I'm about to break free. Don't help me out, I'm about to break free. Writing lyrical rhymes amidst the neon signs. Yo, I'm serious and these are changing times. I got strong men and weak men, I'm the master of war. I got West Man and East Man, cross Atlantic shore. מה לעשות? גדלת בבית ציוני רב? כן ולא, ככה ציוני אבל לא בולט. זה בית שעברה עליו שואה בצורה מאוד קשה, ותמיד הייתי מרגיש בילדותי את העניין השואה. התחלתי להרגיש שאני חייב לעבור מהמקום ההוא. כי ראיתי שאין שום עתיד להישאר בברית המועצות מכל הסיבות. וגם מבחינת ההתקדמות במדע, גם מבחינת החיים, שהיה ברור שאני לא שווה לאחרים. וזהו, זאת אומרת, כרגיל, מי שעשה ממני ציוני זה אנטישמים. אני הייתי מ-70 שנותיי, 30 ומשהו שנה בין אומות העולם. ברור לי שאנטישמיות זאת תופעה עולמית, זאת תופעה שהיא לא נגמרת, שהיא כמו אמר איינשטיין,
הצל של העולם היהודי שכל הזמן ממש הולכת לידו. לבעיה של האנטישמיות היא אולי בעיה ביהודים ולא באומות העולם. אולי אנחנו אשמים ששונאים אותנו. אולי באמת אומות העולם שאומרים שיהודים הם האשמים בכל מיני בעיות שבעולם, אולי הם צודקים. אני לא יודע. בוא כמחקר נתחיל מזה גם כן. ניקח את נקודת מבט השנייה. כי בזה אומות העולם אומרים שאנחנו תלויים ביהודים. זו אנדרטה מאוד מאוד עצובה, ש6 מיליון הלכו. השאלה, האם אנחנו לומדים משהו מזה או לא? זאת השאלה. אני בינתיים לא חושב שאנחנו למדנו בזה משהו. Can you hear him? מה אני רוצה לשמוע ממני. ממך? אז You can speak English, you'll speak Hebrew, and I'll just translate from English into Hebrew. בסדר, גם כן אני יכולה לדבר בעברית, אבל רציתי לשמוע ממך מה הפילוסופיה שלך על האנטישמיות, ומה כאילו הפתרון. הפתרון הוא לא שלי. זה נובע מחוכמה שאני לומד אותה כבר 45 שנה. אני מניחה ששואלים אותך, אז למה... בואו, מתחילים בטח בשאלה הטריוויאלית כל כך של למה יש אנטישמיות. שבוע לפני היציאה לארצות הברית הייתי בשיחה אצלנו באולפן, באוניברסיטה העברית, המומחה הראשון בעולם באנטישמיות. שמי פרופסור ויסטר, אני מלמד מעל 30 שנה באוניברסיטה העברית בירושלים, ואני עומד בראש המכון הבינלאומי לחקר האנטישמיות באוניברסיטה בהר הצופים. האנטישמיות כשלעצמה, ממה זה נובע, למה זה מתפרץ עכשיו, מה זה אומר לנו, מה המשמעות של התופעה. זאת השאלה הכבדה ביותר. אז הוא אמר שהם לא יודעים. הם לא יודעים. יודעים רק שזה אירציונלי. אי-רציונלי, ודאי. לא קורה עם אף ודאי אומה ובאף מקום מה שקורה איתנו. שונאים אותנו אנשים ואומות שאנחנו אף פעם לא היינו בקשר איתם. זאת אומרת, זה דבר שצומח מהטבע פתאום, בא ומתפרץ כמו איזה דבר שבאמת אין לו, כביכול שאין לו שום סיבה קודמת. אז מה שזה אומר בעצם שאם לא יודעים את הסיבה, אז המלחמה שלנו באנטישמיות היא די עבודה מראש. זה לא מלחמה, אין לנו מה להילחם, אנחנו לא יודעים כלום בזה. הם אומרים שאנחנו תלויים ביהודים. איך היית מרגיש אם הייתה לך הרגשה כזאת כלפי איזה עם, שכל העתיד הטוב, כל האושר שלך, הוא עוצר ולא נותן לך ליהנות מהחיים? כך הוא מרגיש. מה אתה יכול לעשות עם זה? זו תופעה טבעית. גם העניין של אור לגויים, נכון שזה יכול להרגיז. והעם הנבחר זה ברור, זה מוטיב חוזר באנטישמיות בכל התקופות, אצל כמעט כל העמים, חוץ מכמה בודדים. אין לנו ברירה, אלא לדעתי, לנסות ולהיות ראויים לזה. מה חוכמת הקבלה אומרת על זה? חוכמת הקבלה אומרת כך, שאנחנו, מקור של העם שלנו הוא מבבל. שאברהם ייסד אותנו. והוא קרא לבבלים שהוא רוצה לאסוף קבוצה שתעבוד לפי העיקרון ואהבת לרעך כמוך. אלה שהלכו אחרי אברהם, הם קיבלו על עצמם תנאי. אהבת הזולת. זאת אומרת, אנחנו צריכים להתחבר למרות שהטבע כל הזמן מעורר בנו האגו, התחייה הדדית זה מזה. ובתנאי הזה מאברהם
שחיבר תחילת העם שלנו לפי הנוסחה הזאת, ועד החורבן בית המקדש השני לפני 2000 שנה, אנחנו חיינו יחד לפי הכלל הזה, ואהבת לרעך כמוך, פחות או יותר. עד שלפני 2000 שנה התפרץ בהם האגו עד כדי כך שהם התחילו להרגיש שנאה הדדית והתפזרו. אנחנו היום לא עם. אין לנו את החוקה הזאת הפנימית, הרוחנית, שמחזיקה אותנו ומחייבת אותנו להתחבר. ולכן אנחנו מגיעים למצב שאנחנו שנואים לכל העולם. ואת יכולה לחפש כאן תירוצים כמה שאת רוצה. זה לא יעזור. רק דבר אחד כאן הסיבה, שאנחנו לא מביאים לעולם עתיד הטוב. העם שלנו נקרא עם רק אם הוא מחובר על ידי האהבה. והבעיה היא שבמידה שאנחנו נפרדים זה מזה, אנחנו מיד זוכים לשנאה. שכשהמטרה שלהם, למשל, לדעתך, שהמטרה שלהם, לפי התוכנית הטבע, להגיע גם כן לחיבור ולאהבה של כל האנושות כולה. איתנו גם, עם העם היהודי? אנחנו צריכים קודם כל להגיע לזה ולהראות להם דוגמה. זה נקרא להיות אור לגויים. אוקיי. מפני שאנחנו לא מקיימים את זה, אנחנו אז חוטפים מכות. כאן יכול להיות, אפילו בתוך אמריקה, ומהר מאוד, כמו שהיה לפני 80 שנה בגרמניה. זה אותם התנאים כמו שהיו שם אז. אתם רוצים לשבת שם באוניברסיטאות ולחכות? חכו. אבל הייתה לנו... לא רוצים, אנחנו מאוד פעילים. זה לא יעזור. האנטישמיות מילא תמיד את התפקיד הזה בתולדות עם ישראל. קודם כל, להחזיר את היהודים לתודעה שהם יהודים. אנחנו לא יכולים לברוח מהתפקיד שלנו. אנחנו חייבים להביא לעולם דוגמה איך להתחבר. מה זה בדיוק להתחבר? מה... זה להתחנך. להתחנך להיות יחד. להרגיש שאני שייך לעם אחד. להרגיש שאנחנו כולנו צריכים להיות ככל ישראל חברים. מה איבדנו בדרך? איזה ערך למשל? כלומר... אנחנו? האנשים. עם ישראל. עם ישראל. עם ישראל איבד קשר אהבה שהיה פעם בינינו. זהו? מה זה זהו? אין יותר. יותר אנחנו לא צריכים. אם המגמה שלנו לחיבור, אז מיד אנחנו מתחילים להרגיש איך האומות העולם מתחילים להירגע. מהקמפוסים ופרופסורים שם, ועד האום ואפילו ערבים שבארץ ישראל, שרוצים לאכול אותנו שם. כי זה אנחנו, בחיבור בינינו, מקרינים עליהם כזה כוח. וזאת אחת הסיבות לדעתך לאנטישמיות? זאת הסיבה היחידה לאנטישמיות. היחידה? היחידה. Thank you very much. See you soon. מה אתה אומר? נו, אני לא יודע, נראה שמדי קשה אני איתם. מדי, כן? אבל אני לא יכולתי. זה לא מדי. לא? קודם כל זה היה איזה שוק, אחר כך אנשים קלטו את זה, לאט לאט היה עוד יותר הסבר. It was actually amazing how they took the roughness because you used to not speak this frankly. If you said this to them 2 years ago, they would have all gotten angry. יש בטח אנשים שבאים ואומרים, בסדר, שמענו, הוא נביא זעם, אנחנו לא רוצים לשמוע, לא מעניין אותנו, לא נעים לנו לשמוע את זה. כן, זה ודאי שהאדם לא רוצה לשמוע. נכון, ואז איך אתה מתמודד עם ההתנגדויות האלה? אני משתדל להסביר להם את זה שוב מצד המדע. ולא שבא לי כך להגיד, ולא שאני עושה מהם חוזרי בתשובה. ודאי שגם כך זה עובר ליד האוזן, אולי איזשהו אחוז קטן בכל זאת נכנס, ועוד מעט שהמכות יגיעו. כי התוכנית היא להביא אותנו כולנו לחיבור, כל העולם. ובחיבור הזה היהודים צריכים להוביל את כל העולם. ואז אם הם מאחרים, לפי הקצב, אז האומות העולם ילחיצו עלינו ויחייבו.
לכן האנטישמיות תגדל בטוח. גילוי הרע הוא חייב להיות קודם תיקון, שיהיה לכם מה לתקן. אנחנו מגיעים למצב שהרע עדיין, אתה רואה, עוד לא כל כך מתגלה. אנשים עדיין לא מבינים עד כמה שנמצאים תחת המרבש של האגו שלהם, שהוא לוחץ עליהם ודוחף אותם לכל המצבים הנוראים בלתי נעימים. וכאן זה המאבק. או שאנחנו נגיע להכרת הרע על ידי כאלו מכות, חס ושלום, שגם כן עלולים להתפתח, מי יודע. או שאנחנו כבר נבין שדי, כמו שאומר בעל הסולם, ונגיד לצורותינו די, וזהו, ונעשה משהו שחייבים להגיע להכרת הרע, אבל שנגיע אליו על ידי האור שמחזיר למוטב. שבאור נראה עד כמה שאנחנו רואים, ולא מתוך צרות נכיר שאנחנו כאלה רעים. וחוץ מזה, כמו שהוא כותב, שהכל זה תלוי בכמה שאנחנו מפרסמים חוכמת הקבלה, שיטת התיקון. שאם אנחנו נפרסם אותה, אנחנו נעשה מה שמוטל עלינו, אומות העולם ההפך, יתייחסו אלינו בכבוד, בהערכה, במקום להרגיש שאנחנו לא מבצעים שום דבר ואנחנו חלק שהעולם לא צריך אותו, ופשוט שונאים אותנו מפני שאנחנו לא מבצעים את המוטל עלינו. ככה זה. נקווה שיהיה לנו כוח והרבה מזל לסובב את הרע לטוב. אתה רואה? עוד לא עשינו מה שלא עלינו לעשות. נלך. I'm Larry King. With me today is Dr. Rav Lightman, the famous rabbi. He has a PhD in philosophy and Kabbalah, professor ontology, and doctor in medical bioethics. He's been published more than 40 books, translated into 18 languages. Thank you for being with us. You worried that anti-Semitism is getting worse in the world? כן, אני גם מודאג וגם כן אני יודע למה. אנחנו אשמים בזה שאנחנו לא מביאים לעולם כוח הטוב. Do you remain optimistic? אני גם אופטימי, אבל בכל זאת כואב להלב שאפשר להגיע לחיים הטובים לעם ישראל, למדינת ישראל ובכלל ליהודים ובכלל לכל העולם. וזה הכל תלוי בנו. Do you believe in God? לא. אני לא מאמין. חוכמת הקבלה אומרת שזאת שיטה לגילוי האלוהים לכל אדם ואדם בחיים האלה בעולם הזה. גילוי, לא אמונה. Do you pray? להתפלל זה נקרא לבקש על משהו שיקרה טוב. ביחס בין בני אדם. הכל תלוי ביחס בין בני אדם. אין על מה לבקש יותר. Okay, we have to cut. Restart? Restart cameras, guys? Only got about another 5. You got 5 minutes? Okay, no problem. Okay, ready? Speed? Wonderful guest. Okay. How does he get better? על ידי זה שנתחיל לאהוב זה את זה. רק על ידי זה. וחוכמת הקבלה מסבירה איך לעשות. ויש לי כ2 מיליון תלמידים בכל העולם, גם יהודים, גם גויים, מכל מיני מדינות, גם ממדינות ערב, שאנחנו נמצאים בכאלו יחסים. וזה אפשרי.
אורן. אני מסכים. השם שלי נמאסה. באתי מטורקיה. My name is Chedu. שמי צ'יידו. And I'm from the United States of America. I am Yasuni from Japan. שמי יסוקוני מיפן. שמי דיניש. אני הגעתי מאוקראינה. אני רוברטו. אני בא ממקסיקו. אני כרגע רואה מצרפת. מה שאני מדהים את העיניים שלי. אני בסוף נכנסות לעשות כזירוע. זה לא 7,500 שאני רואה. זה לפעמים כשאת רוצה להביא משפחה שחיכיתי לה כל החיים. לראות את כולם יחד. בחברות הזאת. בלי גבולות. כמו אדם אחד. לב אחד. אי אפשר לבטא את זה במילים. זה בערך כמו לפגוש אח תאום שלך שהפרידו בינך לבינו בילדות. תשמעי, באמת מרגיש שאתם המשפחה שלי. בעל הסולם כותב עד כמה שאני שמח, מאושר, שאני נולדתי בדור שאפשר לפרסם חוכמת הקבלה, אפשר ליישם חוכמת הקבלה, ואנחנו באמת אלו שעושים זאת. בכל החלומות שלי לא חלמתי שבכל זאת אפשר לעמוד על הבמה ולדבר לפני אלפי אנשים על זה שבחיבור אנחנו משיגים אלוקות. בואו נקבל את הדברים האלה ברצינות. אנחנו צריכים איכות. בסדר. תודה. אתה מרגיש לבד בכל התהליך הזה של הטיפול? לבד? האם אני מרגיש לבד? לא. לבד אני תמיד מרגיש אולי. אני עושה מה שאני חייב לעשות. אין לי משהו שאתה מרגיש עליי, כן? צריכים ללכת, אני הולך. צריכים לדבר, אני מדבר. זה תפקיד, אני מחויב לו. אין מה לעשות. מצד אחד, מצד שני... מי מחייב אותך לזה? חשיבות המטרה. גם מורה שהשאיר לי את הכל, ואני מחויב לו. איך אני יכול לא לעשות? הרי אני מרגיש את עצמי שמחזיקים אותי אלפי מקובלים של אלפי דורות, ואני היום הקטן ככה צועק מידיהם ולכל האנושות למשוך תשומת לב אליהם, ואתה מרגיש את זה עליי, איך שאני עובד בצורה שיטתית, מכנית, חייב. זהו. החיים שלי אני לא מרגיש שהם שייכים לי. זה כבר הרבה שנים. אבל יש לי בזה סיפוק רב, שבכל זאת דווקא בגלל שהם לא שייכים לי, אז יש להם איזה ערך. ככה.